It is not given. For all is not given, but it is understood that if it is not given anything, then use for all x. Now, last one. If last one, sixth one. Now, sixth one. If x is odd, or underline, or if x is odd or is not divisible by 7, is not divisible by 7, is not divisible by 7, then x is divisible by 3. Then x is divisible by 3. Okay? Observe the question. If x is odd, or is not divisible by 7, then x is divisible by 3. Okay? Now start. Anything is not given, quantifier is not given. For all, there exists, it is not given. If it is not given, it is default that use for all x. For all x. Enu kodde idre for all x. Correct? Now, x is odd. X is odd ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? x is even ಕೊಟ್ಟಿದಾನಲ್ವಾ, odd ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈವನ್ ಗೆ ನೆಗೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ negation of q of x. X is odd means negation of q of x. Or symbol, or which is not divisible by 7. Not divisible by 7 means negation of t of x. T of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Divisible by 7. Negation of t of x ಅಂದ್ರೆ not divisible by 7. Negation of t of x. Not divisible by 7. Right? Close the bracket. Then means implies. Then illide alva. Then x is divisible by 3. X is divisible by 3 means s of x. S of x. Okay? Simple ide nodi. Sentence ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅವನು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಅಂದ್ರೆ negation of q of x. X is odd ಅಂದ್ರೆ ಏನು? negation of q of x. q of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x is even ಇದೆ. negation ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? odd ಆಯ್ತಲ್ವಾ. negation of q of x. Or which is not divisible by 7. Not divisible by 7 means negation of t of x. Which is not divisible by 7 ಅಂದ್ರೆ negation of t of x. Then ಅಂದ್ರೆ implies. Next, x is divisible by 3. X is divisible by 3 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? s of x. X is divisible by for all x, negation of q of x or negation of t of x. Close the bracket. Bracket ಹಾಕದೇ ಇಲ್ಲ. Direct ಆಗಿ implies ಬರೆದ್ರೆ they will give 0. They won't give full credit. Put a bracket, then which is divisible by 3. Okay, ನಾನು arrow mark ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. x is odd ಅಂದ್ರೆ ಇದು. x is odd ಅಂದ್ರೆ ಇದು. r ಅಂದ್ರೆ this symbol.
Okay, not divisible by 7 andre idu negation of t of x, not divisible by 7. S of x andre divisible by 3. Okay, done. All of you taken? Okay, simple problem. It is, they will ask for 7 to 8 marks. Okay, now I will summarize some things. Observe here. Q of x is what? X is even. Negation of Q of x is what happens? Negation of Q of x andre x is odd alva. Q of x ಅನ್ನೋದು even ಆದ್ರೆ negation of Q of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? odd ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ತರನೇ negation of S of x ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ negation of S of x ಅಂದ್ರೆ x is not divisible by 3 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? negation of S of x ಅಂದ್ರೆ not divisible by 3. ಅದೇ ತರನೇ negation of T of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? x is not divisible by 7 ಅಂತ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? Okay, now continue the question. Same question, same propositions. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ same proposition. Next problem, next new problem. For the universe of all the integers, take down all the things, same. Same. Okay, same thing. Take down same thing. It is a new problem. So take down the same propositions. Okay. First problem, same proposition and continue the question. Continue the question. For express each of the following, express each of the following, express each of the following, express each of the following symbolic statements, express each of the following symbolic statements in words, express each of the following, express each of the following symbolic statements in words, and indicate its truth value, and indicate its truth value. I will repeat. Express each of the following, express each of the following symbolic statements, express each of the following symbolic statements in words, indicate its truth value, indicate its truth value. Okay, so according to the question, they will give the symbolic statements. What is your job? Your job is to convert symbolic statements into sentence, right? ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಬರೀಬೇಕು? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗೇನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರುತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಟ್ರುತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅವನು? ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. First one, for all x, r of x implies p of x. For all x, r of x implies q of x. Okay,
Now, which symbol this is? For all. Which things we are dealing? Integers. So, solution, I will repeat. This is in symbolic form. Convert symbolic form into sentence. Okay, now start. For all integers. For all x means for all integers. For all integers. What is R of x? X is a perfect square. X is a perfect square. Which symbol we are using? Implies. Implies andre no? If then alva. Implies symbol bandre if then use ಮಾಡಬೇಕು. So if, first start with if R of x means x is a perfect square. What is R of x? R of x means if x is a perfect square. If ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ implies ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ if x is a perfect square then use keyword then. Now then p of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Positive integers, right? For all integer, if x is a perfect square then it is a positive integer. Then it is a positive integer. Okay, observe madi. For all integers, for all x andra for all integers implies ide alva. Implies irodrinda if inda shuru madi. If R of x andre eno? X is a perfect square. If x is a perfect square, then p of x andre positive number. Then it is a positive integer. Now you find out truth value. How to find out truth value? Truth value R of x calculate madi, p of x calculate madi, you will get the truth value. First ನೋಡೋಣ R of x true ಇದೆಯಾ ನೋಡೋಣ. For all x ಎಲ್ಲಾ integer ಇಗೂ R of x true ಆಗಬೇಕು. ನೋಡೋಣ R of x true ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. First one. Where is R of x? What is R of x? X is a perfect square. Right? For all integers, if x is a perfect square, for example, perfect square ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇರಬಹುದು? 81 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 81 is a perfect square, which is divisible, which is the square root of 81 is 9, correct? So 81 is a perfect square. So x is a perfect square. 81 is a perfect square. Then it is a positive integer. Correct? ಎಲ್ಲಾ perfect square ಗಳು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. True na false check ಮಾಡಿ. Correct? ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗಳು ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, for all integer if x is a perfect square then it is a positive integer. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 81 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್, ಹೌದು, ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. 0 ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. 0 ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದು, 0 ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟಿಜರಿಗೂ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 0 ತಗೋತೀನಿ. 0 ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. 0 is a perfect square. But it is not a positive integer. False ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ? For all integers, if x is a perfect square, then it is a positive integer. Okay, truth value find out ಮಾಡೋಣ. R of x ತಗೊಳ್ಳಿ. R of x ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಓಕೆ, 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. 0 is a perfect square, ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತಾ? 0 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಕೇಸ್? ಫಾರ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 0. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ 0 ನಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು? ನೋಡಿ, 1 0 is false ಅಲ್ವಾ? ಫಾಲ್ಸ್. ರೈಟ್? ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದು. ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದು. ಬಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್, for all integers r of x is true. Take barkodi. For all integers r of x is true with respect to 0. For all integers r of x is true with respect to 0, and p of x is false, with respect to 0. P of x is false with respect to 0, then true implies false is false. 1 0 idrenu 0 alva, right? For all anta ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟಿಜರ್ಗೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಆಗಲ್ಲ, 0 ಗೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. 0 ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ತಗೊಂಡ್ ನೋಡಿ. 0 ಗೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ. So its truth value is false. Next one you take. Next same problem. Next one. There exists x. S of x and negation of q of x. There exists x, S of x and negation of q of x. Convert this symbolic statement into sentence. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, there exists x ಅಂದ್ರೆ for some ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? For some. There exists x ಅಂದ್ರೇನು? For some. S of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? X is divisible by 3. Correct? S of x ಅಂದ್ರೆ x is divisible by 3. X is divisible by 3. S of x ಅಂದ್ರೆ and put a keyword and. Negation of q of x. Negation of q of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Negation of q of x ಅಂದ್ರೆ x is odd ಅಲ್ವಾ? Negation ಇದೆ, so x is odd. Put a solution for some x, x is divisible by 3. S of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? S of x ಅಂದ್ರೆ x is divisible by 3. And negation of q of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ?
x is odd. ನೋಡೋಣ ಟ್ರುತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರುತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಗೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಅಂದ್ರೆ 24 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ 24 ತಗೋತೀನಿ. ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಅಲ್ವಾ, 24 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಅಂತಾನೆ. 24 ಆಡಾ? 24 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. 24 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. 24 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3 ಹೌದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಡ್. 24 ತಗೊಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 21 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 21 ತಗೊಳ್ಳಿ. 21 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 3. ವಿಲ್ ಯು ಅಗ್ರಿ? 3 8s are divisible by 3. ಅದು ಆಡ್ ಆಗತ್ತಾ? ಎಸ್, 21 is ಆಡ್ ನಂಬರ್. ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ನಂಬರಿಗೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಸಮ್, ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಎರಡು. ಕೆಲವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 21 ತಗೋತೀವಿ. 21 is divisible by 3. ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು. 21 is divisible by 3, true. And negation of q of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಡ್ ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? 21 is odd number, true. True and with true, true. So sentence is true. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? 28 ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. 27 ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 9s are 27. ಕರೆಕ್ಟ್. 27 is the odd number, ಟ್ರೂ ಆಗೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದೇ ತರನೇ 12 ತಗೊಳ್ಳಿ. 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 12 3 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ 12 is not even number. 12 is not odd number. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ. ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಎರಡು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ನಂಬರಿಗೆ ಇವೆರಡು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ? 21 ತಗೊಳ್ಳಿ. 21 is divisible by 3 and it is odd, true. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ? I would take on the sentence. For some x is divisible by 3, x is divisible by 3 and x is odd. Okay, now find the truth value. Truth value find out ಮಾಡೋಣ. Take down like this. Sentence ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. For some integer, for example, 21. For some integer, for example, 21, which is divisible by 3. ನನ್ನ ಕೈ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. Which is divisible by 3 ಅಂದ್ರೆ s of x. For example, 21, which is divisible by 3, and ಬರ್ಕೋಬೇಕು. For some integer 21, which is divisible by 3 and it is odd, therefore both are true. ಎರಡು ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? So therefore true and with true is true itself. True and with true is true. Right? Students ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ there exist ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಟ್ರೂ ಆದ್ರೂ ಟ್ರೂನೇ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದ್ರೆ
ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರಿಗೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಟ್ರೂ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ? 21 ಅಲ್ಲಿ, ನಂಬರ್ 21 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆರಡು. Next one, I'm running out of the time. That only one problem I will take. Same thing, take next sub question. For all x, for all real number, for all integer x, r of x r with t of x. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್, ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ perfect square. R of x ಅಂದ್ರೇನು? x is a perfect square. R ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, R ವಿತ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ R. T of x ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? x is divisible by 7. x is divisible by 7. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು. For all x ಅಂದ್ರೇನು? For all integer x, x is a perfect square. ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. x is a perfect square or x is divisible by 7. perfect square ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ divisible by 7 ಆಗಿರಬೇಕು. perfect square ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ divisible by 7 ಆಗಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರಿಗೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಟ್ರೂತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಿದು. ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು. 81 ತಗೊಳ್ಳ. 81 ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? 9 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 81 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 81 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದು. ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ 81? 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತಾ 81? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. 7 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 16 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 16 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ವಾ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದಾ? 16 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಆಗತ್ತಾ? ರೈಟ್. ಅದು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವೆರಡು, ಹೆಂಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್. ರೈಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೇನು ಮತ್ತು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. So the whole statement is false in the case of 81. The whole statement is false in the case of 81, in the case of 16. Right? ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಟ್ರೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಅದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಎಕ್ಸ್,
for all integer x, for all integer x, r of x is true for all integer x, r of x is true for 81. 81 is a perfect square. It is true for 81. R of x is true for 81. 81 and which is not divisible by 7. R which is not divisible by 7. Which is not divisible by 7. So both are false. False or with false. Eradu false are. Okay. Right? This is true. Okay. R of x is true, alva. Right? But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 81 ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೌದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7. ಅವಾಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಎರಡು ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಎರಡು ಟ್ರೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 7 ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರಿಗೂ ಅಂತಾನೆ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅಂತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ 1. ದಿಸ್ ಒನ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ negation of r of x. ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವೇ ನೋಡೋಣ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ negation of r of x. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದನ. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? negation of r of x. For all integer X. For all integer x ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. For all integer x negation X of is not r of x is not a perfect square. perfect. X is not a perfect square. For all integer x is not a perfect square. For all integer x is not a perfect square. Sentence easy alva. Negation is alva. Negation andre not. Okay. Tell me the truth value. Tell me the truth value. For all integer x, it is not a perfect square. Andre ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ನೀವು ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? 81 ತಗೊಳ್ಳಿ, 81 ಏನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ, ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ತಗೊಳ್ಳಿ, 10 is not a perfect square ಅಲ್ವಾ? 10 is not a perfect square. ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸ್? ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಟ್ರೂನೋ ಫಾಲ್ಸ್? ಎಲ್ಲಾ ನಂಬರ್ಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 75 ತಗೊಳ್ಳಿ, 75 is not a perfect square ಅಲ್ವಾ? 75 is not a perfect square. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವ್ ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ಇಂಟೀಜರ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಟ್ರೂ ಅಲ್ವಾ?
So statement is true. 81 ತಗೋತೀನಪ್ಪ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 81 ತಗೋತೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ತಗೋತೀನಿ 9 is not a perfect square.